آپ کو لے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تاریخ میں کبھی کسی حکومت کے زمانے میں اپوزیشن کی اتنی اے پی سیز جو ہیں وہ اتنے قلیل عرصے میں نہیں دیکھی ہوں گی، اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تکلیف، پریشانی اور پیاس جو بجھ نہیں رہی، جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے بجھتی تھی حکومت سے باہر رہ کے، وہ آج آپ نے کل کچھ تصویریں بھی دیکھی کہ اب تو وہ ایک انگلی کھڑی کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں یا ایک ہی برگر مانگ رہے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جن کے ہیلی کاپٹر کے اوپر پتیلے اور دیجکے اور چمچے اور کڑچھے ساتھ لے کے جاتے تھے، ان پتیلوں اور دیجکوں کو مری تک۔ تو جب اپنا پیسہ ہوتا ہے تو اس ٹائم ایک انگلی کھڑی ہوتی ہے، اور جب اپنا پیسہ نہیں ہوتا تو اسلام آباد کے صحافیوں کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، جس میں اب 4 انٹرویو 3 ہوئے ہیں، تو سارے دوست یہ اعتراض کر رہے تھے کہ چائے کا کپ بھی نہیں مل رہا، وہاں پہ ہر روز صبح کیسے کھابے جو ہے وہ کھولے جاتے تھے۔ اینی ویز، میں اس پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے 2 بنیادی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اکٹھی ہو رہی ہے، ان کا ماضی کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے اور کیا کرتے رہے ہیں، اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ رکھوں گا کہ ہم نے 2 سال میں کیا کیا جس کی وجہ سے انہیں 5 اے پی سیز کرنی پڑ گئیں۔ ہماری پرفارمنس کیا ہے، ہماری کا مطلب پرائم منسٹر عمران خان کی۔ دیکھیے 2-3 چیزیں تو ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ پرائم منسٹر نے یہ بہت دفعہ کہا، پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں شہر میں کوئی ایماندار تھانے دار آ گیا ہے۔ اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں سے کون کون چور ہے، بلکہ وہ جو لسٹ نکالی وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تھانے نے مطلوبہ لوگوں کی لسٹ نکالی ہوتی ہے۔ اس لسٹ میں جو سب سے بڑا چور ہوتا ہے اس کا نام اوپر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو جا رہے ہیں اے پی سی میں، اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے قد کے حساب سے، چوری کے قد کے حساب سے بھی بڑے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کی وہ کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے آج، جنہوں نے کبھی عام پبلک کے رائٹس جو ہیں ان کو اوپر نہیں ہونے دیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نوزائیدہ سیاسی لیڈر بلاول بھٹو، جن کی چند سیٹیں بھی پنجاب میں نہیں ہیں، چند سیٹیں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ شریف فیملی جو کسی زمانے میں شاید اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے اس خطے کے، جو سمجھتے تھے کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا 60-65% ہے، وہاں پہ اور کسی کا نام تک نہیں ہے، دوسری پارٹیوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج بما اہل و عیال، چچا بھتیجی کے ایف سی کے برگر کھاتے ہوئے، رستوں میں کھڑے ہو کے ایک ایک انگلی اوپر کرتے ہوئے سب بلاول بھٹو کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج اپنی پوری پارٹی لے کر وہاں حاضر ہیں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ این آر او 34 بار 34 شکیں دے کے جو فیٹف کا قانون، کالا قانون، جس کو یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے خلاف کالا قانون ہے، جو پاکستان کے لیے تو گرین ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کی عوام کو اندھیرے کی بجائے روشنی میں لے کے جانا تھا۔ منی لانڈرنگ جو پوری دنیا میں کاگنیزیبل آفینس ہے، زیادہ تر ملکوں میں، مہذب ملکوں میں، اس کو یہ کاگنیزیبل آفینس نہیں چاہتے تھے، پولیس کی دست اندازی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس ان کی پہلے ایک دوسرے کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں اس پیسے کے ساتھ۔ منی لانڈرنگ کے خلاف ان کو اصل میں اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ منی لانڈرنگ ان کا اتنا ایشو کیا ہے؟ یہ کیا الفت مغل صاحب کا ایشو ہے؟ یہ شہباز گل کا ایشو ہے؟ یہ ذیشان بخش کا ایشو ہے؟ یہ عام لوگوں کا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بھتیجا سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، اور وہ چند ہزار ریال بھیجتا ہے، تو آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پروو کر سکتے ہیں وہ کہاں سے اس نے کمائے ہیں۔ تو منی لانڈرنگ تو 2 ہی لوگوں کا ایشو ہے، یا اسمگلروں کا ہو سکتا ہے یا کرپٹ لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ تو منی لانڈرنگ سے انہیں ایشو رہا پچھلا پورے 3-4 مہینے کہ فیٹف کا قانون پاس نہیں ہونے دینا۔ اس سے پہلے آتے ہیں 2 اکتوبر 2011، محترم شہباز شریف صاحب نے کہا او زرداری، اغیار کے آگے یہ جھوٹا ہے، اغیار سے بھیک مانگتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے علی بابا اور 40 چور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، یہ 2011 میں کہتے تھے۔ آج اسی اسلام آباد میں اسی علی بابا اور 40 چور کے گھر پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ان کو کہہ رہے ہیں 41واں چور مجھے بھی بنا لے مہربانی کر کے، کیونکہ دوڑ کیا ہے کہ 41 میں پہ کہیں بھتیجی مریم صاحبہ نہ بیٹھ جائے کرسی پہ، درمیان میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ لسٹ ایشو کرتی ہیں، یہ لسٹ کینسل کر دیتے ہیں ان لوگوں کی، پھر یہ نئی لسٹ ایشو کرتے ہیں۔ تو آج دوڑ شہباز شریف صاحب کی ہے کہ 41ویں چور کی کرسی پہ کس نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ۔ سب جانتے ہیں یہ کہ ڈاکہ زنی میں صدر زرداری کا کوئی اگر کسی دنیا میں کسی کو انعام مل سکتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھگی، چور بازاری، جھوٹ میں مقابلہ ہو تو پھر شریف خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 3 مئی 2013 میں پاکستان کا کیا حشر کر دیا نواز شریف نے، کیا اس طرح لوگ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے؟ یہ زرداری صاحب نے کہا، یہ بلاول نے کہا، معاف کیجیے گا۔ 6 اپریل 2017 اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کم اور امپورٹ زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ 7 اکتوبر 2017 جب بھی مسلم لیگ نون کو حکومت ملی انہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا، یہ صدر زرداری کہہ رہے ہیں اس ٹائم کے۔ مولوی جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے، یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں۔ ضیاء الحق سے آپ کو سارے اختلاف ہو سکتے ہیں، فکری اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے تو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ اپنا نام کیسے ملاتے ہیں۔ کم از کم فائنینشیل کرپشن کا تو ان پہ بھی الزام نہیں ہے، فکری ان کے ساتھ مجھے بھی کئی اختلافات ہیں، اسٹریٹجیکل اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے نام ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیسے ملاتے ہیں ان کا۔ اس لوٹ مار ایسوسی ایشن کے سرکردہ رہنماؤں کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر جھوٹ پر ہے، سیاست جھوٹ، ثبوت جھوٹ، گواہ جھوٹ، قطری لیٹر جھوٹ، کیلبری فونٹ جھوٹ، بیماری جھوٹ، بہانہ جھوٹ، لوٹی ہوئی دولت کا حساب مانگے تو اس کا آگے سے جو جواز ہے وہ جھوٹ، اور جھوٹ پہ جدہ بھاگنا، جھوٹ پہ 5 سال کا ایگریمنٹ کرنا، 5 کا کہنا اور 10 کا ایگریمنٹ کرنا، دونوں نہ ماننا۔ اس کے بعد جب وہاں سے پرنس نے آ کر دکھایا وہ لیٹر حریری صاحب کے بیٹے نے، تو اس کے بعد سمجھ آئی کہ ہاں جی یہ کیا ہوا تھا ایگریمنٹ، وہ بھی جھوٹ۔ اگر حساب مانگے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ذاتی فوائد اور مال بٹورنے والے کبھی قومی مفاد کی طرف نہیں جا سکتے، یہ ساری دنیا کو عیاں ہے۔ دبئی ٹاور سے لے کے لندن کے فلیٹوں تک، اور وہ تمام مالیت جو سرے محل کے پیسوں سے لے کے کسی نے نیو یارک کے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لیا کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں اس لیے میں عدالت میں نہیں آ سکتا، وہ تمام چیزیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو شریف فیملی کے بڑے بڑے کیسز ہیں آپ کے سامنے، کہ یہاں اس حالت تک انہیں بلاول کے در پر جانا کیوں پڑا؟ آج یہ بما اہل و عیال وہاں پر ہاتھ جوڑ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ 2 سالوں میں 5ویں اے پی سی ہے کیوں؟ انہیں کیوں عمران خان سے اتنا خوف ہے؟ عمران خان نے تو ان کے کسی بندے کے اوپر جعلی پرچہ کروا کے اندر کروا کے تشدد نہیں کروایا۔ عمران خان کی حکومت میں تو کوئی فیاض ٹنڈا نہیں ہے، کوئی نوید سعید نہیں ہے، کوئی عابد باکسر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل اپوننٹ ابھی تک جعلی پولیس مقابلوں میں نہیں مروایا گیا۔ پھر خوف کس چیز کا ہے؟ خود تو یہ سب کچھ کرتے رہے۔ خوف ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ کن چیزوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا؟ العزیزیہ ریفرنس، نواز شریف صاحب نے بچوں کے نام پر 16 آف شور کمپنیاں بنائی، $4.2 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ العزیزیہ ریفرنس میں انہیں 7 سال قید ملی، اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر یہ فائز نہیں ہو سکتے، یہ سزا ملی۔ فلیگ شپ ریفرنس، جس میں ان کو نااہل قرار دیا گیا ساری زندگی کے لیے، نواز شریف صاحب کو ان پر ٹھپا لگایا گیا کہ یہ نااہل، کرپٹ اور جھوٹے ہیں۔ اور ایون فیلڈ ریفرنسز، جس میں شریف خاندانوں سے ان کے فلیٹوں کا حساب مانگا گیا، جواب میں دیے گئے قطری خط وہ بھی جھوٹے۔ وہ قطر کے بھی جو شہزادے تھے انہوں نے بھی خدا کی پناہ مانگی ان سے، اور اس کے ساتھ کیلبری فونٹ مین پاکستان کو انہوں نے پوری دنیا میں جو عزت بخشی کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں اور کسی وجہ سے جانا جائے یا نہ جانا جائے، اس فراڈ کی وجہ سے گوگل کریں تو وہ نام آئے گا کیلبری فونٹ کی وجہ سے محترمہ کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چودھری شوگر ملز میں کرپشن اور منی لانڈرنگ ہے، جس میں تقریباً آدھے سے زیادہ خاندان ملوث ہے، 410 ملین کی منی لانڈرنگ ہے۔
शहबाज शरीफ साहब के अगर असासाजात देखें तो 1998 से साल 2018 तक ये तकरीबन 500 से 550 अरब रुपए के असासे इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि बढ़ गए हैं। इनकी अपनी जो वेल्थ है वो 85% उसमें बढ़ोतरी आई। ये दुनिया में कौन सा बिजनेस करते हैं? आपने टैक्स भी देना होता है। जो एक रेलेवेंट शरह मुनाफा है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे वो अगर 15% हो तो दुनिया में पूरा बिजनेस समझता है ये बहुत अच्छा शरह मुनाफा है। ये कौन सा बिजनेस करते रहे कि इनके इस तरीके से हजारों % जो है वो असासाजात बढ़ गए। वो सबको पता है। जैसे रमजान शुगर मिल में 3 से 3.5 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिस पर ये आपके सामने अदालतों में पेश हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आशियाना हाउसिंग स्कीम, नाला जो बनवाया उसके ऊपर अवाम का कितना पैसा खर्च किया वो आपके सामने है। इसहाक डार करप्शन आपके सामने, किस तरह उन्होंने 831 मिलियन रुपए के असासे जो मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने 91% बढ़ाए। बड़ा गुस्सा करते हैं वो, लेकिन क्या वो बता दें कि वाकई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनका मर्सिडीज का शोरूम था या नहीं था? इसका जवाब दे दें। वो सारे लाहौर को पता है, आप में से बहुत सारे लोग लाहौर में रहने वाले हैं। जब मैं पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था आपको मेरी औकात का पता था। अगर 10 साल बाद मेरी औकात कई गुना चेंज हो जाएगी तो सवाल तो आप पूछेंगे। अगर यही वाली घड़ी मैंने नहीं पहनी होगी 10 साल बाद, इससे 10 गुना महंगी पहनी होगी, तो आप सवाल तो पूछेंगे कि ये कहां से आई है। तो सवाल तो बनते हैं लोगों के। आप इस तरीके से लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते। शरीफ फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आपके सामने हैं। 100 मुकदमात हैं, माफ कीजिएगा, करप्शन के। लेकिन जो चीदा मुकदमात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज की एपीसी करने की नौबत आ रही है कि किसी तरीके से हमें एनआरओ मिले। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जरदारी फैमिली है, बिलावल साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स के लिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। ये कोई 35 करोड़ 35 लाख की बातें नहीं है, यहां 35 अरब। बिलावल भुट्टो जरदारी ओपल 225 केसेस हैं, 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। डॉक्टर आसिम पे 462 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन। शर्जील मेमन पे 5 अरब, आगा फराज दरानी पे 1 अरब 61 करोड़, ओमनी ग्रुप अनवर मजीद पे 42 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, खुर्शीद शाह पे 500 अरब के गैर कानूनी असासे। ये हैं वो 2 ग्रुप जो आज मिल रहे हैं। और जो तीसरा ग्रुप मिल रहा है इनको, वो रेंटे क्राउड जो ऑफर करते हैं। छोटे बच्चे जो दीनी तालीम मां बाप लेने भेजते हैं, जो अपनी तरफ से एक नेकी के काम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उन्हें अपने सियासी अजाइम के लिए मौलाना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको ये रेंटे क्राउड के लिए लेते। अब हम दूसरे मरहले की तरफ आते हैं, और वो मरहला है कि हमने क्या किया इन 2 सालों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया? जब हमें हुकूमत मिली तो पहले ही साल 31 अरब डॉलर की जरूरत थी, जिसमें से 11 अरब डॉलर कर्जे की किस्त वापस करनी थी, इनका लिया हुआ कर्जा। ये बार बार आपको टेलीविजन पे एक बात कहते हैं कि जो कर्जा हमने लिया, इन्होंने 2 सालों में इतना कर्जा ले लिया। आम आवाम क्योंकि भोली होती है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का कर्जा लेते हैं, वो पहले साल उसके ऊपर 16% या 15% या 20% सूद लगता है, तो वो साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा। अगले साल 1,20,000 के ऊपर सूद लगेगा, तो फिर वो और हो जाएगा। तो जब आप कर्जे ज्यादा ले लेते तो हर साल वो बढ़ते हैं। हमने तो कोई नया कर्जा नहीं लिया, जो कर्जा लिया वो इन्हीं के लिए हुए कर्जे वापस करने के लिए लिया और उससे वापस किया। जो हमारे इनफ्लोज हैं और जो हमारे आउटफ्लोज हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर देखें तो वो वही हैं। अगर कहीं पे 10 अरब डॉलर आ रहा है तो 10 अरब डॉलर या उससे ज्यादा जा रहा है वापस, इन्हीं की किस्तें पे कर रहे हैं जो इन्होंने डेड प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें से पैसा खाने के लिए। उसके साथ साथ 20 अरब डॉलर जो था वो आपके सामने करंट अकाउंट खसारा था। तो ये मिला के 31 अरब रुपए, बहुत ही मुश्किल हालात थे, मुल्क तकरीबन दिवालिया था। प्राइम मिनिस्टर ने शबो रोज मेहनत करके, बहुत सारे दोस्त कहते हैं पहले 1 साल में आपकी पॉलिसी वाजे नहीं थी। और भाई पहला 1 साल तो पता नहीं था कि मुल्क आगे बढ़ेगा कैसे, जो ये हाल करके गए थे। पूरा साल इसी चक्कर में लग गया कि इकॉनमी किस तरह से ठीक करें। उसमें से निकले तो कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो इन्होंने ये सोचा कि अब दौर लग गया हमारा,
آپ کے سامنے ایک صاحب وہاں سے ماسک پہن کے تشریف لائے اور وہ کمپیوٹر پہ بھی ماسک پہنتے تھے. ان کو لگا کووڈ کے چکر میں نکل جاؤں گا کیونکہ اللہ معاف کرے یہاں بہت ساری اموات ہوں گی. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپلائٹ کریں گے اکانومی کو بھی اور اس کے بعد میری اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ کیوس چاہتا ہے, کیوس میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہوگی. وہ ہر برا کام ملک میں چاہے گا تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے نظر ہٹ جائے. اس وجہ سے یہ واپس آئے, لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. پرائم منسٹر عمران خان اور آپ سب دوستوں کی قیادت میں, پاکستان کی قیادت میں اللہ کو کچھ اور منظور تھا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے دو کام کیے. ایک تو پاکستان کی حکومت اپنے غریب کے ساتھ کھڑی ہوئی. مجھے پتا ہے آپ کے جو دوست اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے مالکان تھے, ان میں سے بہت ساروں کی اسٹریٹجی اور تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے, لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میری فون پہ بات ہوئی تھی. تب بھی آپ میں سے بہت سارے جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ دیہڑی دار مر جائے گا, جس کی چھوٹی تنخواہ اس کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا. تو جو غریب تھا وہ چکی چلنے دینا چاہتا تھا اپنی, پرائم منسٹر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میری قوم کا, مجھے پتا ہے ہماری قوم جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو بہت ہی سعادت مند ہیں, بہت ڈسپلنڈ ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ملکوں نے مسجدیں بند کی. یہ آپ سب کو فخر کی بات ہے, یہ اللہ نے سعادت دی, آپ کو بھی دی, صرف حکومت کو نہیں دی, مل کے دی. اگر آپ سارے پرہیز نہ کرتے تو حکومت یہ نہ کر سکتی. اس میں کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے, پوری قوم کو. واحد ملک پاکستان ہے جس نے مسجدیں, اللہ کے گھر بند نہیں کیے. وہاں جا کر ہم نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا. آج کووڈ کی جو سکسیس ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے. نہیں مانتی تو یہ وہ کرپٹ اشرافیہ نہیں مانتی, ڈٹھائی کے ساتھ, جو اس ٹائم لگاتار کہتے رہے, لگاتار پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے, یہاں تک کہا ان پہ ایف آئی آر کروا دیں کہ یہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا, کیا پروپیگنڈے نہیں کیے گئے. اور آج حقیقت کیا ہے, وہ بلاول زرداری جو سیدھی اردو نہیں بول سکتے اور لیکن انہوں نے حکومت یہاں کرنی ہے, ان کے سندھ میں جہاں انہوں نے سخت ترین لاک ڈاؤن کرنا تھا, وہ چیف منسٹر شاہ صاحب جنہوں نے یہ کہا بڑی ڈٹھائی سے کہ انہوں نے غربت سے کسی کو مرتے نہیں دیکھا. اگر نہیں دیکھا تو اس بچے کی ویڈیو دیکھ لیں جو پانی میں کھڑا کل بنا رہا ہے, جس کا مرغا مر گیا کیونکہ آپ نے اسے کسی قسم کی امداد نہیں دی. ہاں معاف کیجیے گا, ہاں یہ بات سچ ہے کہ آپ پھر ہنسیں گے جب پرائم منسٹر مرغے کی بات کریں گے, کٹے کی بات کریں گے, کیٹل فیلڈ کی بات کریں گے, بکری کی بات کریں گے, کیونکہ آپ کو کیا, آپ کی تو تجوریاں بھری ہوئی ہیں. اس بچے کے آنسو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک مرغا ایک غریب آدمی کے لیے کتنا ضروری ہے. گاؤں میں کسی کی بھینس مرے تو وہ پورا خاندان 15 دن روتا ہے. یہ کسی گاؤں کے بندے سے پوچھ لیں آپ. لوگ افسوس کرنے جاتے ہیں بھینس مرنے کا ان کے پاس, جیسے کہ کسی خدا نہ خواستہ انسان کی موت نہ ہو گئی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا احساسہ ہے, اسی سے ان کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی معیشت کٹوں سے شروع ہوتی ہے, بھینسوں سے شروع ہوتی ہے. جب وہی بات بل گیٹس کہتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. جب وہی بات پوری دنیا کی ریسرچ کے ادارے کہتے ہیں کہ غربت سب سے تیزی سے ختم ہوتی ہے جب آپ عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا اثاثہ دیتے ہیں. وہ کوئی بھینس بکری بھی ہو سکتی ہے, کوئی چنچی ہو سکتا ہے, کوئی سائیکل ہو سکتا ہے, جو ہم احساس پروگرام میں کر رہے ہیں. تو کووڈ اللہ کا شکر ہے پہلی سکسیس ہے. یہ اللہ کے کرم اور پرائم منسٹر عمران خان کی مستقل مزاجی اور جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا کہ پریشر میں کیسے کھیلنا ہے, پریشر میں فیصلے کیوں نہیں بدلنے. جیسے آپ پہ بھی پریشر ہوتا ہوگا کئی دفعہ کہ آپ نے خبر صحیح دینی ہے اور غلط. جو رپورٹر آپ میں پریشر سسٹین کر جاتے ہیں وہ آگے نکلتے ہیں, جو سسٹین نہیں کرتے اور پریشر کی سمت بہ جاتے ہیں ان کا پھر کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا. تو پریشر میں جب لیڈر رکتا ہے تو پھر آپ کے سامنے اللہ لیڈر بھی اچھا پرووائڈ کرے اور قوم بھی ساتھ مل کے اللہ سے دعا کرے تو وہ نتیجے آتے ہیں جو کووڈ میں آئے اور کسی کو پتا نہیں کیا آیا. دنیا میں سائنس کسی طرح پروو نہیں کر سکتی جو ہمارے ملک میں اللہ نے کرم کیا ہوا ہے کہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی یہ چیز, احساس پروگرام, پوری دنیا میں ایسا کوئی پروگرام رن نہیں ہوا
जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम में पहली दफा ये देखे बगैर कि वो शख्स पीएमएलएन का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो पीटीआई का है या किसी और जमात का, उसके हाथ में उसका हक दिया गया जो उसका था स्टेट के ऊपर। वो जो कहा जाता था नारों में रियासत होगी मां की जैसी, वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंप्लीमेंट करके दिया। बड़ी डिठाई से पीपल्स पार्टी कहती है ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है। तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये कैसा लीडर आ गया पाकिस्तान में, जिसने आपके जो बहुत सारे लोग उस डाटा में थे उनको भी उसी तरीके से पैसे दिए जैसे नून के लोग हों, पीटीआई के लोग हों, सारे लोगों। क्या आपको ये तौफीक होनी थी? आपको तो एक ही तौफीक है कि आप अभी भी वहां बैनर लगा रहे हैं कि ये पैसे पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, और जब आपको कराची में पैसे लगाने पड़े तो जो आपने 18वीं तरमीम के तहत लगाने हैं तो कहते हैं कि ये वफाक में लगाने हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिवाइवल हुआ पाकिस्तान की इज्जत का, अभी सफर बहुत लंबा है जो कुछ ये हमारे साथ कर गए हैं, लेकिन जो सफर शुरू हुआ वो आप देखिए। हमने जिस तरीके से अफगान पीस प्रोसेस पे दोबारा मेरे अल्लाह मेरे मौला ने हमें इज्जत दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में, उनकी जो पहली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपीयरेंस थी, याद है उन्होंने कहा कि मुझे एड नहीं चाहिए, मुझे बराबरी की इज्जत चाहिए आपसे, मैं इज्जत के रिलेशनशिप चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब आप किसी पाकिस्तानी को देखें तो शक की निगाह से ना देखें, इज्जत की निगाह से देखें। वो जो प्राइम मिनिस्टर की खुद एतमादी और खुद मुख्तारी की सियासत थी और सोच थी, उसने पाकिस्तान को इज्जत दी। आज पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस में जिस इज्जत के साथ बैठा है और इंडिया को जिस किस्म की हजीमत हुई है, इंडिया को पूरे खित्ते में जिस किस्म की रुसवाई हुई है, वो आपके सामने। और इसमें मैं अपनी पाक फौज, अपने सिपा सलार को भी सलाम पेश करता हूं। उसके साथ साथ जिस तरह से हमने सीपैक को रिवाइव किया, और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट नहीं जिसमें से ये अपना माल मुकदमा बनाना चाहते थे, बल्कि एग्रीकल्चर को भी इन्वॉल्व किया ताकि आम किसान की यील्ड बढ़े, आम किसान को चीजें। और प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में इस चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने एग्रीकल्चर को चाइना की मदद से आगे लेके चलना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आई, और प्राइम मिनिस्टर ने, नेल्सन मंडेला ने जैसे कहा था कि एक सियासतदान अगले इलेक्शन तक देखता है, लेकिन एक स्टेट्समैन जो होता है, एक कौमी लीडर जो होता है, वो अगली नस्ल का ख्वाब देखता है, अगली नस्ल के लिए ख्वाब की ताबीर देखता है, अगली नस्ल के लिए मुस्तकबिल देखता है। प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह के मंसूबे लाए हैं। रिवर रावी प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट में नहीं हो सकेगा, टाइम लगेगा, हम इसका मेजर पार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अचीव करेंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। हमने ये नहीं सोचा कि फीता काट दें, भले आसारे कदीमा की जो बिल्डिंग्स हैं वो खतरे में जाएं, हमने तो ट्रेन बनानी, हमने तो चीज बनानी, क्योंकि इसी साल के अंदर हमने उसका फीता काट के वोट लेने हैं। ML1 का मंसूबा अगर आप देखें तो वो भी बहुत लंबे अरसे का मंसूबा, लेकिन हमने शुरू किया। डैम देख लें, वो बादशाह हो, वो कोई और डैम हो, जो 3-4 डैम शुरू किए गए हैं, जामिर बादशाह डैम है, दूसरे डैम्स पे काम हो रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म है, अगली नस्लों के लिए है। रिवर रावी प्रोजेक्ट है, बंडल आइलैंड है जो कराची में प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर अभी शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उसको 10 बिलियन सुनामी, जो दरख्त हैं आज लगाएंगे, फल कोई और लेगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अल्लाह पे तवक्कल किया है और सीधी राह पे अपनी आवाम के लॉन्ग टर्म सोचने के मंसूबे लगाए हैं, और ये नहीं सोचा कि अगले इलेक्शन में हम, आज भी हमारे पास 3 साल पड़े हैं, हम भी कंक्रीट सीमेंट सब कुछ बेच के ऐसे मंसूबे ला सकते हैं जिनसे आवाम को नजर आए बड़ा काम हुआ है, लेकिन मुल्क को पीछे ले जाएं कर्जे लेके। वो नहीं किया गया। उसके बाद सेहत कार्ड आप देखिए, केपी के वाहिद सूबा है, स्कैंडिनेवियन मुल्क और चंद G8 के जो मुल्क है उनके पास केपी के वाहिद हिस्सा है दुनिया में जहां पे तमाम पॉपुलेशन अन करीब जो है उसके पास सेहत इंसाफ कार्ड है। सेटअप में ये हमें ग्रे लिस्ट में लेके गए, ब्लैक लिस्ट होने वाले थे, हम उसमें से आपके सामने कितनी मुश्किल से हम उसमें से बचा के लाए, और ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की अमेंडमेंट चाहते थे उसमें। ये सिर्फ 2 साल के मैं आपको काम बता रहा हूं कि एक सिलेबस लाए ताकि जो मदरसे का बच्चा, एक टाट स्कूल का बच्चा, एक कम अमीर आदमी, एक कम महंगा स्कूल और एक बहुत अमीर आदमी के बच्चे का स्कूल जो है उनका सिलेबस एक जैसा हो, बुनियादी फिक्र एक जैसी हो। माफ कीजिएगा।
पनागा, लंगर खाने, फिर ये मजाक उड़ाते होंगे अंदर से, लेकिन जिसको खाना नहीं मिलता ये बात उससे पूछिए। जब लोग खाना ना मिलने पे खुदकुशी करते हैं उसको पूछिए लंगर खाना क्या होता है, जहां इज्जत से आपको खाना मिल जाए। जिसके सर पे छत नहीं है उसको पनागा पूछिए। अगर ये इतने फजूल प्रोजेक्ट हों तो पूरे वेस्ट में ये प्रोजेक्ट जो हैं, वो जो बेहतरीन मुल्क हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट ना कर रहे हो। तो इसके साथ साथ जो मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि आपने ये तो देख लिया कि ये दो खानदान जो एक दूसरे को अक्यूज करते रहे, एक दूसरे को सारी उम्र चोर कहा, करप्ट कहा, एक दूसरे के ऊपर ये तमाम केसेस 95% केसेस इन्होंने खुद बनाए, नैब इन्होंने खुद बनाई, उसके ऑर्डिनेंस इन्होंने खुद बनाए, इनकी हुकूमतों में रहे। लेकिन इन्होंने जब इनके ऊपर जब भी कभी अकाउंटेबिलिटी हुई तो ये डील करके भाग गए। इस दफा इमरान खान साहब ने इन्हें एनआरओ ना देने का फैसला किया, तो अब ये दो साल के अंदर 5-5 एपीसीज करते हैं। लेकिन इन्हें पैगाम यह है कि जितनी एपीसीज मर्जी हैं कर लें, जिस जिसका दिल है वो खिताब कर ले, जितनी बार दिल है मुझे क्यों निकाला कर ले। आपको एनआरओ नहीं मिलना, आपको एनआरओ नहीं मिलना और नहीं मिलना। अकाउंटेबिलिटी होगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। दो हमारे एजेंडे हैं माफ कीजिएगा, दो हमारे एजेंडे हैं। एक एजेंडा है डेवलपमेंट का और ह्यूमन डेवलपमेंट का, गरीब परवर एजेंडा जो मैंने आपके सामने रखा, और दूसरा एजेंडा हमारा एहतसाब का है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इनका एहतसाब होगा, जो इनका दिल करता है वो कर लें। माजी इनका जो है उसने अवाम के सामने रख दिया कि चोर, डाकू, लुटेरे जो एक दूसरे को पहले अंदर से एक दूसरे के साथ थे, आज ऊपर और अंदर दोनों से एक दूसरे के साथ है और मिलकर चोरी बचाने की जंग कर रहे हैं। आप हुकूमत से पहले जब इख्तियार में नहीं थे तब भी जरदारी और शरीफ फैमिली के करप्शन के किस्से सुनाते थे, आप भी वही सुना रहे हैं। अवाम ये चाहती है कि आपने कितनी रिकवरी की वो बताएं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ जो है वो आपकी हुकूमत की सरपरस्ती, आपके डॉक्टरों की सरपरस्ती जो है वो लंदेंगे। जब वहां पे पहुंच गए तो आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, आपने एनआरओ नहीं दिया तो कितनी कार्रवाई, किस डॉक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई किया है, किस वज़ीर सेहत के खिलाफ आपने कार्रवाई किया है, तो क्या आप कहना चाहिए? दो बातें ध्यान में रखिए। पाकिस्तान जो है वो एक आइन और कानून के तहत चलता है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी ओहदेदार हैं, वो कानून और आइन के अंदर काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनका जो कौम से वादा था कि उनकी कैबिनेट में से आपको जिस तरह ये लूट मार करते थे, आपको ऊपर की करप्शन 90 दिन में खत्म करके दिखाएंगे। आपको चैलेंज है कि इन 2 सालों में हमारी कैबिनेट का जिस तरीके से आप लहराते थे पर्चे, और सही लहराते थे आप, कोई एक करप्शन का केस बताइए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा काम है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। अगला काम अदालतों का है। हमसे ये पूछा गया कि 24 घंटे नवाज शरीफ की सेहत की, आप उनकी जिंदगी की आप जमानत देते हैं? आप ही दोस्तों ने शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक ये बताया टीवी पे कि वो सुबह मर जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये एक ब्रोकन सिस्टम है, अशराफिया को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम है, जहां पर अमीर आदमी को सजा नहीं मिलती, गरीब को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 सालों में बहुत सफर इसमें तय किया है। कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो इतनी दूर ना जा पाता, बल्कि प्रेशर से घुटने टेक देता। अभी बहुत सफर बाकी है जो आप चाहते हैं, वो उसके लिए हमें अभी बहुत सफर करना पड़ना है कि इस अशराफिया को वाकई इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। आपका इनके खिलाफ जो गमो गुस्सा और नफरत है इनकी लूट के खिलाफ, वो आपके सवाल में बड़ा वाज़े है, और मैं उसकी कदर करता हूं, सताइश करता हूं कि आप इनकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। मैं आपकी सताइश करता हूं कि आप किस तरीके से आपके दिल से ये बात उबल रही है कि इन करप्ट लोगों का जल्द से जल्द एहतसाब होना चाहिए, और आपसे ये देरी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मेरा आपसे वादा है, बहुत जल्द ये कैफरे किरदार में होंगे। निशान साहब
اس کا جواب آپ نے دیا ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ہے اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی ہے. ڈیولپمنٹ کا آپ نے خود ہی کہہ دیا، ڈیمز ہو گیا، ریور رابی ہو گیا، لمبا ٹائم لگے گا، چلے وہ تو آنے والے وقت میں ہو جائے گا. احتساب کے لیے طریقے انصاف کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ خاص طور پر جو موجودہ احتساب کا نظام ہے وہ حنیف عباسی اور استاد رشید کو متعدد لوگ ہیں جن کو کرپشن میں، نیب نے، منی لانڈرنگ میں پکڑا ہے، کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، اور آپ نے اس نظام کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے ذیشان صاحب. دیکھیے جیسا میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ سب نے آئین کے تحت کام کرنا ہے. اگر عدالت سے کسی کو ریلیف ملتا ہے، ہم وہ نہیں ہیں کہ بھینس چوری کا جھوٹا مقدمہ ڈال کے تو اس کو اندر ڈال دیں اور وہاں پہ اسے کٹ چڑھا کے تو اس سے منوائیں کہ منی لانڈرنگ کتنی کی تھی. پھر تو ابھی تک پنجاب پولیس کے ایک ایس ایچ او نہیں سب کچھ ان سے منوا لینا تھا. سمجھ رہے نا؟ ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. قانون کے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک انصاف بنائی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے. ہم فیٹف کے اندر آپ کے سامنے منی لانڈرنگ پہ سخت ترین ہم نے جو کی جا سکتی تھی قوم کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی سخت پریشر میں. اگر ہم وہ امینڈمنٹ نہ کروا پاتے آج سوچیے ہماری حکومت کے اوپر کتنا پریشر ہوتا. ہم نے وہ سٹینڈ لیا، سخت ترین امینڈمنٹ ہم نے کروا کے آپ کے سامنے دی. یہ بہت بڑی پروگرس ہے. آپ کے منی لانڈرنگ، کیونکہ پیسہ جو لوٹتے وہ منی لانڈرنگ سے باہر لے کے جاتے. آپ کے ہاں قوانین ہی نہیں تھے. منی لانڈرنگ کو آپ اتنا برا جرم ہی نہیں سمجھتے تھے تو باہر کے لوگ آپ کو پیسہ واپس کیسے دیں؟ آپ نے پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی تھی. وہ ہم نے 2 سالوں میں جو ہمارے قانون میں سکم تھے وہ درست کیے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم جب اپنے قانون کے تحت لوگوں کو کنوکٹ کریں گے، کسی پہ کرمنل چارج ہوگا تو باہر کی دنیا بھی اس چیز کو ریسپیکٹ کرے گی، پیسہ بھی واپس کرے گی، لوگوں کو بھی واپس کرے گی. معاف کیجیے گا. لیکن جب آپ نے سول مقدمات کیے ہوں تو اس میں باہر کی حکومتیں آپ کو اس طریقے سے ریسپیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے یار، پانی ملے گا ذرا کچھ پانی. یہ بتا دیں کہ آپ کو اپنی کارکردگی سامنے 2 سالوں میں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا. یہ بتا دیں جو یوریا کھاد ہے اس کا کیا ریٹ ہے، اور جو ڈی اے پی عام کی کھاد استعمال ہوتی ہے اس کا ریٹ بتا دیں ہمیں. جو نون لیگ میں 1400 کا میں تھی اور 2200 میں ڈی اے پی تھی. آپ ریٹ بتا دیں ہمیں پی ٹی آئی نے. میں بتا کرنے کا سیزن آ رہا ہے اس کے لیے ابھی پیسے تو پچھلے نہیں دیے گئے، اس کے لیے مافیا کے خلاف آپ نے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے 2 باتیں ذہن میں رکھیے. کسان، میں کیونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں ایک پنڈ دا پنڈو بندہ ہوں اور میرا کسان دے نال اور زمین نال بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جس طرح تسی لاہور رہندے ہو، کسان جنہ اس حکومت دے وقت دے وچ خوش ہے، ایبسولوٹ خوش تے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تے اللہ دی ذات کرے گی جو تو کرم کرے گی پاکستان تے. اسی سے کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں مکئی کا ریٹ کیا ملا کسان کو، گنے کا پچھلے 10 سالوں میں پہلی دفعہ کیا ریٹ ملا، گندم کا ریٹ کسان کو کیا ملا، آلو کی ایک فصل کا ریٹ کم ملا تھا جب میں پنجاب میں تھا، میں مانتا ہوں یہاں احتجاج بھی ہوا تھا. اس کے بعد جو 2 فصلیں آئیں ان کا ریٹ کیا ملا کسان کو. کوئی ایک فصل آپ بتا دیں اس ایک فصل کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا جس کا ریٹ کسان کو کم ملا ہو. معاف کیجیے گا. اس کے علاوہ جو جی آئی ڈی سی کا فیصلہ ہوا اس کے بعد تقریباً 600 روپے پہ پر بوری کم ہوئی جو کسان کو مل رہی ہے. اس کا جو فائدہ ہے وہ کسان کو ہماری حکومت میں مل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر کو لے کے آئے سی پیک کے اندر، ہم اپنے سیڈ کو بہتر کر رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی بہتر کر رہے ہیں. تو کسان کو ہماری حکومت میں جو ان کی لوٹ مار کی وجہ سے جو انفلیشن بڑھی اس میں جو دیہڑی دار طبقہ تھا وہ متاثر ہوا زیادہ. کسان کو تو بہت فائدہ پہنچا. ڈی اے پی پہ بھی 200 روپے کے قریب سبسڈی دی گئی. اچھا، گندم کی سپورٹ پرائس آگے بڑھنے جا رہی ہے. پہلے بھی یہ جو حکومت تھی اس میں 100 روپیہ تقریباً بڑھی. اب جو اگلی بات ہے وہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے جیسے یہ حکومت انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا تو پورا فوکس ہمیں پتا ہے جب تک 2 لوگ نہیں اٹھیں گے اس ملک کی اکانومی نہیں اٹھ سکتی. پہلا ایگریکلچر اور دوسرا ہمارا چھوٹا بزنس مین، دیہڑی دار طبقہ جو اس میں کام کرتا ہے وہ. اس لیے کنسٹرکشن کا پیکج لائے. تو جو اکٹھے چل رہے ہیں اس حکومت میں جو پرائم منسٹر ہیں ان کے کسی رشتہ دار کی کوئی مل نہیں ہے.
किसी रिश्तेदार ने या अपने लिए कोई SRO इशू नहीं किया। उनका कोई भांजा भतीजा इधर लाहौर में ही रहते हैं, वो किसी बेकरी वाले को थप्पड़ शप्पड़ नहीं मारते। वो अदालत में और आपके सामने अदालतों में गई जो चीज भी गई, सवाल अपनी बारी पे कीजिए ना, ऐसे ना करिए। जी सर। ये बताइए कि बरतानिया के साथ जो है वो तहरीर मुल्ज़मान का एग्रीमेंट जो है उसके लिए गवर्नमेंट वर्किंग कर रही थी, MOU शायद साइन हो गया था, वो कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा? और मियां नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन समेत कुछ लोग इश्तेहारी और मुसलमान हैं, कब तक आप समझते हैं कि वो एग्रीमेंट हो जाएगा और कब तक उम्मीद दिलाते हैं कि ये लोग वापस? और जहांगीर प्रिंस साहब को वापस लाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये भी साफ है। अच्छा, वैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते शायद पहले आप ही ने मैसेज करके उन्हें ये बताना है कि गिल साहब ने ये कहा है, लेकिन अगर मैं मजाक अपने दोस्त को कह रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये, देखिए बात ये है कि जो मियां साहब ने सवाल किया उस पे शहजाद अकबर साहब आपको जल्द खुशखबरी देंगे। ये उनका एरिया है, आपको पता है मैं अपने एरिया पे बात करता होता हूँ, वो आपको जल्द खुशखबरी देंगे, इस पे काम हो रहा है। रही दूसरी बात, तो जो कानून किसी और के लिए वही हमारे लोगों के लिए, आपने नैब में भी देख लिया इधर, अगर हमारे किसी बंदे के ऊपर रेफरेंस किया, वो अंदर गया, हमने उसको होने दिया। हमारे लोग अभी चीफ मिनिस्टर भी नैब में बार बार गए, 2-3 दफा गए, कोई यलगार नहीं की, कोई पथराव नहीं किया, कोई डराया नहीं, कोई धमकाया नहीं। आपको नैब का एक बंदा भी ट्रांसफर होते नजर नहीं आया तब से। अगर शरीफ फैमिली में ये काम होता तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होना था यहाँ पर। तो हम कानून का एहतराम करते हैं, इनकी तरह हम इस तरह के खंडे इस्तेमाल नहीं करते। ये बताइएगा, आपने जो बताया न्यूमार्ट एसोसिएशन पार्टी में अपने एक दूसरे के साथ ये पार्टी करती हुई है, कौन ने इमरान खान की तकलीफ की हुई है? इमरान खान ने ये दर्ज की थी कि चौधरी परवेज अली पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, चौधरी परवेज अली पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज वो पंजाब असेंबली के स्पीकर बनकर बैठे हुए हैं, तो कौन क्या समझे कि जब जरूरत पड़ती है तो इमरान खान की बात नहीं। देखिए, एक बात तो ज़हन में ये रखिए कि मैं मुराद अली शाह साहब को डाकू समझता हूँ, लेकिन वो वज़ीर आला बन के बैठे, कौम की वोटों से बैठे। मैं जबरदस्ती आपकी ख्वाहिश पे या अपनी ख्वाहिश पे उन्हें हटा तो नहीं सकता। अगर एक बंदे को कौम वोट देती है तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ना है जमहूरियत के अंदर। राय आपकी क्या है, वो कानून, आइन और अवाम का वोट तय करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री, उनके पास एविडेंस है हमारी हुकूमत में, हमारे बंदे के खिलाफ, हमारे इत्तेहादी के खिलाफ, किसी के पास है, खुल के आए, जी आया नू इदारों पे। हमारी पुलिस आपको डराएगी नहीं, यहां कोई आबद बॉक्सर, फ्याज टुंडा नहीं होगा, यहां आपको किसी जाली पुलिस मुकाबले में मारा नहीं जाएगा, यहां आप पर जमीन तंग नहीं की जाएगी। आप जाएं, हमारा बंदा हो, हमारा इत्तेहादी हो, जाके केस करें। हमारे तो बहुत सारे इत्तेहादी हमसे कई दफा इस बात पे नाला भी होते हैं कि आप अपने बंदों को भी प्रोटेक्ट नहीं करते। तो हमारी तो बड़ी जो एक स्टैंडिंग पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो ये है कि एहतसाब सबके लिए, वो भले मेरा बंदा हो भले किसी और का। मुगल साहब, अच्छा यार, वो मैं आपके हो आज नवाज शरीफ लगभग 1 साल के बाद फॉर्मल अगेन पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है। आप 2 साल हो गए, आपने तमाम सियासी जमातों को, सवाए आशिक को, छोटे मोटे साथियों के, आपने सबको ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के मुखातिब किया। आपने वो प्राइम मिनिस्टर 2 साल आपकी नजर ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन रही। आज नवाज शरीफ एक्टिव होने जा रहा है। अब लग ये रहा है कि नवाज शरीफ अगले 2 साल आपको तंग करे। ऐसी सूरत में बंद गली में कौन जा रहा है? हुकूमत जा रही है कि पाकिस्तान की बाकी तमाम सियासी जमातें जा रही हैं? अच्छा, इसका मैं सादा जवाब देता हूं ताकि थोड़ा सा गर्मी में आप थोड़ा सा हंस भी लें। नवाज शरीफ साहब वो मोबाइल फोन है जिसके सिग्नल जो हैं जरूरत के तहत आते हैं, जरूरत के तहत चले जाते हैं, और अब तो उस फोन के अंदर पानी भी पड़ चुका है। तो उस फोन ने दोबारा सिम कार्ड डाल के लॉन्च होकर क्या कर लेना है? पहले भी तो वो फोन यही रहा ना। उसी फोन के होते हम जीते, उसी फोन के होते हमारी हुकूमत बनी, उसी फोन के सीने पे मुंह दल के हम यहां आए। तो अब तो वो यहां से भाग के बेचारे मफरूर होके बीमारी का बहाना बता के मैं बीमार हूं ये कह के वो यहां से निकले हैं। तो अब इस फोन में जैसी मर्जी सिम डालें,
आप जितने मर्जी चार्जर लगा लें, वो बैटरी भूल गई हुई है असल में, अब काम नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल लूंगा फिर बंद करेंगे। जी सर, जी जी। हुकूमत ने अपनी अपोजिशन पार्टी से अपनी एपीसी की इतनी ज्यादा तशहीर नहीं की जितनी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी है, तो परेशानी है एपीसी से आप लोग? देखिए, हम दो चीजों की तशहीर करते हैं। हमें परेशानी होती तो 5 जो नकारा और बगैर किसी क्या कह सकते हैं मकसद के, बगैर किसी नतीजे के एपीसी ना होती। और आपको भी खुशखबरी दे देता हूं, इसमें भी कुछ नहीं होना। जिनके ऐसे मुकदमे हैं, हालांकि हमने तो डील नहीं करनी, लेकिन उनको पुरानी आदत है, उन्हें लगता है यार हो सकता है डील हो ही जाए, तो ना ही पूरा वजन डालो एपीसी की नजर में, हो सकता है डील हो ही जाए। हालांकि हमने नहीं करनी, वाज़ेह है, हमने किसी सूरत नहीं करनी, ये आपको बताया। इमरान खान इनको डील नहीं देंगे, तो इस एबीसी में कह दूंगा चले एपीसी या एबीसी, इसने भी बगैर किसी मकसद के ही खत्म होना है। हम सिर्फ इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप, देखिए जब भी कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट पेश करता है तो 2 चांस होते हैं, या वो प्रोडक्ट प्रमोट होती है या वो प्रोडक्ट दुनिया को उसका पूरा आश्कार हो जाता है। मतलब मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं तो 2 ही काम होंगे, अगर तो मैंने वो करप्शन की तो आपको भी चांस होगा मेरी उस करप्शन पे सवाल करेंगे। अब क्योंकि ये एपीसी कर रहे हैं तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आवाम को एक दफा दोबारा रिमाइंड करा सकें कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, ये कौन है, इनका एजेंडा क्या था और हमारा एजेंडा क्या है, ताकि आवाम समझ सकें कि ये जो चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं, पैटअप के थ्रू मांग रहे थे पहले, 34 शिकों में वो नहीं मिला, अब ये एनआरओ मांग रहे हैं एपीसी में, जो बेजान एपीसी है। लेकिन हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए ले रहे हैं कि हमारा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए, उन्हें नजर आए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले 40 साल का जो यहां गंद था उसको साफ करने के लिए क्या इकदामात लिए, कौम को किस तरफ लेके गए। और ये जो इतना रो रहे हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत से डर क्या है? डर सिर्फ एक है कि जिसका नाम इमरान खान है वो ना तो अकाउंटेबिलिटी पे समझौता करेगा, ना इनको एनआरओ देगा, और ना किसी प्रेशर में आएगा। जो होता हो जाए, दमादम मस्त कलंदर। बहुत शुक्रिया।